ඔන්න ඉතින් අද අපි යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ Blue Water Hotel එකේ dinner buffet එක මොන වගේද කියලා බලන්න. 5 star hotel එකක් තමයි Blue Water කියන්නේ. Blue Water එකේ dinner buffet එක අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ international විදිහේ dinner buffet එකක්. අද දවසේ යන buffet එක special buffet එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ buffet එක අපිට හිතා ගන්න බැරි කොටාක් ලොකු variety එකකින් එකතු වෙලා හොඳ රස buffet එකක් arrange කරලා තියෙයි කියලා අපිට dinner එකට. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේ varieties ද තියෙන්නේ මොන corners වර්ගද තියෙන්නේ කියලා මේ ලොකු buffet එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද රස කොහොමද ඒකේ තියෙන value එකට worth the නැද්ද කියන මේ ඔක්කොම දේවල් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන වීඩියෝ එක end වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මාත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු දැන් කොහොමද මේ international විදිහේ dinner buffet එක රෑ 7:00 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකන් මේ unlimited කන්න බොන්න මේ dinner buffet එක arrange කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් බලමු මාත් එක්ක කොහොමද කියලා. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the dinner buffet එකේ spread එක තමයි ඔයාලා දැක්කේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකු spread එකක් තියෙනවා buffet එකේ. එකින් එක වීඩියෝ කරගන්න බැරි තරම් මම කියවනේ ස්පෙෂල් ඩේ එකක් කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දුරටම buffet එක මාර විදියට busy. ඉතින් ලොකු crowd එකක් ඉන්න නිසා අපිට එකින් එක වීඩියෝ කරගන්න නම් බැරි වුණා. හැබැයි මම කනගමන් කියන්නම් මම අරගෙන එන varieties වල මොනවද include වෙන්නේ, මොනවද meat options තිබ්බේ, මොනවද රසක්ද ඒ දේවල් අපි කතා කරමු. මුලින්ම මම අරගෙන ආව soup එක. මේක තමයි තිබ්බේ soup එකයි තිබ්බේ. ඒක vegetarian soup එක. මට දැන් මේකේ හරියටම නම මතක නැහැ. ටිකක් ස්පයිසි පාට වුණාට මේක මාර්ම ස්වීට් එකක් එන්නේ. ටොමැටෝ පොටැටෝ මික්ස් වෙච්ච එකක් තමයි එන්නේ. හරිම thick ඒ වගේමයි ස්වීට් ගතියෙන් වැඩි රස soup එකක් තමයි අද dinner buffet එකට arrange කරලා තියෙන්නේ.
බ්‍රෙඩ්ස් ඔප්ෂන් ගොඩාක් තිබ්බා. මම ඒවත් try කරන්න ගත්තේ නැහැ. ලොකු ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා මම හැම එකකින්ම පොඩ තමයි අද දවසේ try කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒකට මම කතා කරගෙන යනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. vegetarian terrine එක, chicken, මේ නම් salad options වගේක් තියෙන්නේ. biscuit එකේ ඊට පස්සේ පොඩි crunchy bread එකක මේ තියෙන terrine එක, pasta එක, මේක egg terrine එක. already වෙනවද නැහැ පිලි ජම්බුත් ඒකට add කරලා තියෙනවා. මම ඒ නිසාම ඒක අරගෙන ආවේ මොන වගේද රස කියලා බලන්න. මෙතන chicken එක pasta එකක් තියෙනවා. තියෙන්නේ terrine එක. ඔය ටික තමයි salad section එකේ ගොඩාරියක් තියෙනවා. අච්චාරු වර්ග වලින් ඉඳන් හැම item එකක්ම තියෙනවා. එකී මේකේ ලොකු collection එකක් තියෙනවා. ඉතින් ලැසි වර්ග, juices වර්ග, පොඩි drink shots section ඒවත් තියෙනවා. vegetable terrine එකේ මට ඒක පාට දැක්කම ආසෙ තුන ඔයාලට වෙනදට රටකජු අනම් මනම් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මේක cold item එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ලොකු රසක් නැහැ. meat option එකක් විදිහට chicken තිබ්බා. ඒක නම් මාරම රසයි. හොඳට salt add වෙලා තියෙනවා. මේක පොඩි cake item එකක් වගේ තිබ්බේ නිකන් මම ඒක අරගෙන ආවා. මේක නම නම් මට මතක නැහැ. අපි try කරලා බලමු. ඒක mixed vegetables and add කරපු වෙනස්ම විදිය සලාඩ් එක. මේ ඔක්කොම තියෙන සලාඩ් section එකේ. ඊළඟට මම මේක එකපාරම ගන්නවා. මේක හරිම ලස්සනයි. ක්‍රිස්ප් බිස්කට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නම් මාරම රසයි. ඒක නම් තවත් try කරන්න ඕනේ. මේක crispy bread එකක් වල තමයි මේ ඔලිව්ස් එහෙම දාලා රස පාටට හදලා තියෙන්නේ. ඒක හරිම රසයි. හැබැයි අර bread එක ටිකක් crispy එකක් අඩුයි. egg terrine එක වල පේනවාදී පිටරිම උඩට දාලා තියෙනවා. ඒක නම් රසයි. මොකද හොඳට පිටර පහමදී සුදුමදී හැපෙන නිසා අපි පිලි ජම්බුත් ඒකට ඇඩ් කරලා තිබුණ නිසා ඒකත් කැල්ලක් පිලි ජම්බු එක රසයි. පැණි පිලි ජම්බු එක. ඊට පස්සේ මම ආස chicken pasta salad එකක් තිබ්බා. chicken පොඩි pieces එක. ඒක නම් හොඳ ස්පයිසි එකක් තියෙනවා. ඒක නම් ශ්‍රී ලංකන් අපිට නම් හොඳට ගැලපෙනවා. මොකද ඒ තරම් ස්පයිසි එකට ලොකු ලොකු එහෙම දාලා සලාඩ් section එකෙන් මම ওই ටික තමයි අරගෙන ආවේ. තව ලොකු variety එකක් තියෙනවා. සලාඩ් විතරක් කෑවත් බඩ පිරෙන තරමට සලාඩ් section එකක් තියෙනවා. චීස් වර්ගත් ගොඩාරියක් තිබ්බා. චීස් ප්ලැටර් එකක් තිබ්බේ. මම අරගෙන ආවා මෙන්න මේ චීස් එක. ඩාර්ක් චීස් වර්ග try කරන්න පිළිවෙල නැහැ. මේ වගේ පොඩි slices විදියට තිබ්බ චීස් තමයි අරගෙන ආවේ. කුටි චීස් ඔය වගේ ගොඩක් එක shapes වලට තිබ්බ චීස් වර්ග තිබ්බ. මම මේක විතරයි අරගෙන ආවේ. ඊට පස්සේ තිබ්බ මම ආසම දෙයක් sweet corn අර වතුර තියෙන නිසා මම වෙනම අර සුප් කප් එකකට දාගෙන ආවා. මොකද නැත්නම් අනිත් salad items තෙත වෙන නිසා මාඩ මාසයි මම මේකට spicy mayonnaise එකත් add කරගෙන තමයි අරගෙන ආවේ. spicy mayonnaise එකයි හොඳට salt තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දාලා mix වුණාම හරිම රසක් වෙන sweet corn එකට. දැන් try කරන්න හදන්නේ main course එකේදී items main course එකේ ලොකු variety එකක් තිබ්බා. western foods, Sri Lankan corn එකක්, Indian corn එකක් මේ ඔක්කොම දේවල් mix වෙච්ච ලොකු main course එකක් තිබි. ඉතින් මම මේ ඔක්කොගෙම මම ආසයි කියලා හිතුන items කීපයක් තමයි අරන් ආවේ. මේ තියෙන්නේ බත් එකක්, meat items මේ add කරලා. මේකේ spaghetti එකක්, මේ තියෙන්නේ batalumas, Indian style එකට හදපු chicken එකක්, normal chicken එකක්, ඊට පස්සේ මේ paneer එකේ කෑලි කීපයක්, fried prawns, fried fish. මේක pork stew එකෙන් මම අරන් ආවේ. මේක mutton. මේ තියෙන්නේ වෙනම sweet විදියට හදපු cuttlefish. මේ ටික තමයි මම අරගෙන ආවේ. අද දවසේ ගොඩක් meat options වලට තමයි ආස වුනේ. ඉතින් මම මේ meat options වැඩිපුරත් බත් ස්පැගටි වගේ දේවල් අඩුවෙන් තමයි try කරේ. මම buns වර්ග නම් මොනවත්ම try කරේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම කෙලිම soup එකෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. rice එක චූටි sweet රහක් එක්ක පොඩි spicy ගතියක් එනවා. කාලි වුණාට මේ හරිම රසයි. oily රහ ඔය ඔක්කොම හොඳට එනවා. ඔයාලට පේනවාද meat items ඒ විදිහටම චූටි කෑලි තියෙනවා. ඒකට මම කැමති rice එක pork stew එක. spicy බම්බිලිස් හොඳ ඔක්කොම දාලා juicy ගතියට තියෙනවා. sweet විදිහට හදපු cuttlefish තමයි මේ. මේක fish එකත් add කරලා දීපුවා. cuttlefish විතරක් pieces දෙකක් අරගෙන ආවා. ඒක නම් හොඳට fry වෙලා රසයි. මං හිතන්නේ මේ සාලේක ඉන්නේ. ඒවත් හොඳට පොඩි කෝට් එකක් දාලා fry කරලා තියෙන්නේ. crispy ගතියට තියෙනවා. මේක මම ගත්තේ ශ්‍රී ලංකන් corn එක. මෙතන තියෙනවා prawns. මේවත් කුණු live kitchen stations වලින් හදලා දෙන්නේ අපිට. දෙරම් බෙදලා තියෙනවා. කුණු ගම්මිරිස් එක දාලා හොඳට marinate වෙලා තියෙනවා. පනීර් එකෙන් තමයි මම මේක අරගෙන ආවේ.
මම ඇත්තටම පනීර් එක්ස්ට්‍රීම try කරලා නැහැ. ඒක මතනේ tofu. ඒ chicken එක ටිකක් gravy එක තියලා මම හදලා තිබ්බේ. මේ තියෙන Indian style එකට හදලා තිබ්බ chicken එක. ඒක රසයි. ඒක නිකන් පොඩි ඉරිමාලු වගේ පොඩි රසක් තමයි එන්නේ. දැක්කද? මම මේ පැත්තෙන් try කරන්නේ මම මේ පැත්තට gravy එක දාන්න ආවේ ඒකේ special gravy එකක් තිබ්බා. මාරම හයිය ඒක කපන්න තමයි. ඒකත් රසයි ගොඩ වෙලා හපන්න ඕනේ. pork වලට වඩා ටිකක් වෙනස්. අපි දැන් try කරලා බලමු spaghetti එක. sweet sauce එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. රසම රසයි. මේ තියෙන්නේ mutton එක. mutton එක try කරලා බලමු. The spicy එකට තියෙනවා. මේක Indian corn එක තමයි තිබුණේ. beef නැතුවනේ ඔක්කොම meat items තිබුණා අද දවසේ. ඒක තමයි main course එක අද අපි try කරේ. ශ්‍රී ලංකන් corn එකෙත් වෙනම rice වර්ග එහෙම තිබ්බා. අපි ඒක try කරන්න හිතුවේ නෑ. අපි එහෙනම් බලමු dessert option එකකින් අපි අද මොනවද try කරන්න කියලා. live kitchen station 4ක් විතර තිබ්බා. prawns live cook කරලා දෙන තැනක් තිබ්බා. පිට්ටු හදලා දෙනවා. උණු පිට්ටු. Indian මේ වගේ රොටි එකක් ඕගොල්ලෝ නම දන්නවද දන්නේ මම නම් දන්නේ නැහැ. ලොකු ටීරයක් වගේ හදලා කලයක් වගේ ඒක ඇතුළට මේ රොටි හලවනවා. අලෝලා වටේ එහෙම තමයි මේක හදලා ගත්තේ. මාරම රක්ෂ ගත්තා. එතන පොඩ්ඩක් මම පොලිමේ ඉඳලා කොහමයි අරගෙන ආව උණුකෝ උණුනේ. මම ඒක try කරන්න අරගෙන ආවේ මටන් curry එක. බලන්න try කරලා කොහොමද කියලා මට එකත් එක්ක. ක්‍රන්චි ගතියට තියෙන හොඳට කරස් ගාලා හැපෙනවා. නාන්න නෙමෙයි මේ. නාන්න වලට වඩා රසයි. වෙනස්ම රසක් තියෙන first time තමයි මම ඒ වගේ live kitchen station එකක් දැක්කේ buffet එකක. ඒක හරිම අන්කමන්. මම පුළුවන් නම් ඒක වීඩියෝ එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක වෙනස්ම experience එකක් අපිට මේ buffet එකේ හම්බ වුණා. guys මම desserts තමයි try කරන්න තෝරගත්තේ දැන්. desserts වලින් මම ice cream තමයි දැන් try කරන්නේ. ice cream flavors 4ක් තිබුණා. මේ තියෙන්නේ chocolate and chips ice cream එක, mango ice cream එක. මේක මම first time try කරන වටලම්පම් ice cream. තව තිබ්බා vanilla ice cream. මම vanilla ice cream එක අද තෝරගත්තේ නැහැ. මම මුලින්ම try කරලා බලන්න හදන්නේ වටලම්පම් ice cream. මේක පොඩ්ඩක් melt වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි try කරලා බලමු. මුලින් බලද්දී නම් මේක හොඳ freeze වෙච්ච විදියට තිබ්බා. දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය try කරන නිසා මොකද ඒකේ freeze ගතිය ගිහිල්ලා. අපි මොනවද try කරලා බලමු. රසයි වටලප්පම් වල පැණි රස එන්නේ හකුරු පැණි රස. vanilla mix වෙච්ච මිල්කි රහක් එන්නේ. මම මාරේ වරහයි මගේ first time වටලප්පම් ice cream try කරන්න. ඒක මාරු. මේක mango ice cream එක. ඒකත් මාර රසයි. ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා guys. desserts වල නම් මම දන්නේ නැහැ කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා. මොන වුණත් ice cream තමයි මුලින් තෝරගත්තේ. ඒක chocolate chips. වලට පේනොත් දැනේ කෑලි තියෙනවා chips. dark chocolate රහ chips වල එන ඒ පොඩි කෑලි හැපෙන රස මේ ඔක්කොම mix වෙලා super රහක් එන්නේ. desserts වල second round එක තමයි මම දැන් try කරන්නේ. මුලින්ම මම අරගෙන ආවේ chocolate brownie එක. ඒක නම් mini type විදියට තිබ්බේ. dark chocolate රසත් එක්ක හොඳ රසෙම තියෙනවා. ඊළඟ piece roll එක. ඒක creamy ගතියට තියෙනවා. ඇත්තටම රසයි. මේ මම අරගෙන ආවේ marshmallow pudding එක. ඒක නම් කපා ගන්නත් මට ගොඩාක් අමාරු වුණා. strawberry රසක් තමයි එන්නේ. මම ඒක ඇක්චුවලි අවශ්‍ය නැහැ. මොකද නිකන් රබර් වගේ හැපෙනවා. ඒක orange gato එක. රසයි කෑවට පස්සේ පොඩි cooling ගතියක් එනවා කටට. ඒක නම් හරිම ලස්සනයි. blueberries එහෙම දාලා මේක නම් mango වෙන්න ඕනි. ඒක රසයි. දෙකම එක වගේ flavors විතරයි වෙන්නේ. ගොඩාක් තියෙන කේක් අයිටම්ස් තමයි. ලොකු variety එකක් තියෙනවා. මම ඒකයි පොඩි කෑලි කපාගෙන ආවේ. මොකද ඒ තරමට ලොකු variety එකක් තියෙන නිසා. තව ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. පළතුරු වර්ග, pudding, chocolate mousse, date pudding වගේ එකින් ඉතිහි හැම දෙයක්ම තියෙනවා. තව තිබ්බ coffee caramel එකක්. මම ඒක try කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මේක තිබ්බේ ලොකු tart එකක්. fruit tart එක අපිට මතක් වෙන්නේ chewy fruit tart එකක්. මේක එහෙම නෑ. මේ වගේ ලොකු පිඟානක් විතර ලොකු එකක් තමයි fruit tart එකක් විතර හදලා. මම ඒකෙන් පොඩි කොටසක් අරන් ආවා. මම ලොකුවට පළතුරුයි අරගෙන ආවේ නැහැ. බලමු tart එක කාලා කොහොමද කියලා. මාරහයි. ආසයි ටේස්ට් එක. මේ වගේ පොඩි එනම පුඩින් දෙකක් තුනක් තිබුණා. ඒවත් අරගෙන ආවා. මෙතන තියෙන්නේ chocolate mousse. හැම buffet එකකම chocolate mousse නැති වෙන්නේ නැහැනේ.
හරිම රසයි. කටේ මෙල්ට් වෙලා යනවා ගානටම. මේ පොඩි කප් එකේ මොනවද තියෙන එක? චොක්ලට් උඩින් දාලා. පොඩි ඇවෝකාඩෝ ටේස්ට් එකක් තමයි එන්නේ. මූස් එකක් තමයි. මේක try කරලා බලමු. ඒක උඩට blueberries, chocolate chips මේ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි ඇතුළ. blueberry taste එකේනවා හොඳටම. yogurt, milk එකතු වෙච්ච milky dessert එක. ඊට පස්සේ ආසනයේ milky රහ වැඩි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද තිබ්බ dessert. මම කෑව නැති desserts තව ගොඩාරියක් තිබ්බා. fruits පැත්ත මම බැලුවේවත් නැහැ. ඔය වගේ ලොකු varieties එකක් තිබ්බා dessert varieties නම් ඇත්තටම එකකින් එක අඩුම රසවත් බලන්න බැරි තරමට ලොකු variety එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම salad section එක main course මේ ඔක්කොගෙම මම හිතන්නේ 60-70කට වැඩි variety ප්‍රමාණයක් තියෙන ඇති අද දවසේ. මේ වගේ රස බුෆේ එකක්. එන්නනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ blue water hotel එකට එන්න වෙනවා. හැමදාම මේ විදිහටම ඒගොල්ලෝ international dinner buffet එක continue කරගෙන යනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරලා තවත් දවසක් බලලා ලස්සන දෙයක් කරන්න. අපිට bye.